अनमोल वचन। धन्यवाद जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज जगत जलंदे नूं तारदे होए तीसरी उदासी समय पश्चिम वाले पासे नूं जिथे इस्लाम धर्म दे बहुत वड्डे केंद्र सन, उत्थे जाके सच दा उपदेश दृढ़ करवा रहे सन कि सतगुरु साहब जी मक्का होवे, मदीना होवे, बगदाद होवे, वख-वख थावां दे उपर जिथे इस्लाम दे बहुत वड्डे केंद्र सन, उत्थे जाके सच दा उपदेश दृढ़ करवाया। बहुत सारे लोकां नूं जिहड़े अपने मार्ग तो भटक चुके सन, भुल चुके सन, उन्हां नूं सच दे मार्ग दे उपर लैके आंदा सतगुरु जी ने। ऐसे बहुत लोग सन जिहड़े हंकार दे वस हो के बैठे सन। दुनिया दे विच सब तो वड्डी बुराई है ते सतगुरु दी बाणी ने क्या वो हंकार हौमे है। जदों सतगुरु साहब कहंदे इस मनुख दे शरीर विच 5 वकार वसदे है, उन्हां 5 वकारां दे विच एक हौमे भी है। इस देही अंदर 5 चोर वसै, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकारा। ते ये जिहड़े 5 वकार करदे की है, अमृत लूटै, मन मुख नहीं बूझै, को ना सुने पुकारा। गुरदेव कहंदे ने ये जिहड़े 5 बैठे हुए है मनुख दे शुभ गुणां नूं लुट लैंदे है, मनुख दा अमृत लुट लैंदे है। पर मनमुख बंदे नूं इस गल दी समझ नहीं पैंदी। सतगुरु दी बाणी ने यह भी कहा, महाराज कहंदे रब दे विच ते बंदे दे विच कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल इवें कहा जिवें एक पति ते एक पत्नी दे विच कोई फर्क नहीं है। पर सतगुरु कहंदे एक फर्क है, उन्हां दे विच एक दीवार बनी हुई है। वो दीवार कादी है? ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे ने वो दीवार असल दे विच हौमे दी दीवार है। गुरदेव पिता जी का मुबारक बचन है, धन पिरका एक ही संग वासा। भाव इस मनुख दा ते परमात्मा अकाल पुरख दा दोवां दा इक्को थां ते निवास है। बस फर्क इन्ना है, धन पिरका एक ही संग वासा, विच हौमै भीत करारी, विच हौमे दी कंध बन गई है। ते हौमे करके मनुख कहंदा रब वखरा है, मैं वखरा है। पर जिन्ना चिर मनुख दे अंदरों हौमे दूर नहीं हुंदी, उन्ना चिर रब परमात्मा अकाल पुरख अंदर प्रगट नहीं हो सकता। ताई भगत रविदास साहब कहते ने, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जिन्ना चिर मनुख दे अंदर मैं है, उन्ना चिर अकाल पुरख वाहिगुरु प्रगट नहीं हो सकते। ते जदों मैं खत्म हो गई, उदों अकाल पुरख वाहिगुरु प्रगट हो गए, उदों सारे पासे रब नजर आउंदा पिया है। ऐसा ही एक शख्स सी ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और सिखां दे विच ये जिहड़ी साखी है बहुत प्रचलित है। गुरु नानक साहब महाराज हसन अबदाल गए, उत्थे एक पहाड़ी है, पहाड़ी दे उपर एक फकीर रहिंदा है ते फकीर नूं लोक वली कंधारी कहंदे है। असल विच वली जिहड़ा है वो उन्हां दे धार्मिक तौर दे उपर एक अहुदे दा नाम है, जिवें शेख कह सकते हैं, मुल्ला कह सकते हैं, काजी कह सकते हैं, इदां ही वली है। ਉਹਨੂੰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ। क्यों? मनुख दे अंदर हौमे दा कंडा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहते ने, तिन अंतर हौमे कंडा है ते करदा की है, ज्यों ज्यों चलैं चुभे दुख पावैं, जमकाल सहैं सिर डंडा है। बंदा जींदियां जी तुरदा है,
ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਥੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਰਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕ ਆਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲ ਛਕਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਵੇ ਪਿਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੈ। ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਫੇਰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਫੇਰ ਗਏ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਲੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਏ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਜੇ ਲੋਹਾ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੇਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਪੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਸਮ ਛੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਆ ਕਰਨ ਆਗੇ ਜਾਏ, ਜੰਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਏ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ? ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਸੀ ਜੀਓ,
ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਿਵਾਏ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਫਲਦਾਇਕ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਟਾਹਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਅੰਬੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਕੁੜਤਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਰਸਦਾਇਕ ਅੰਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ। ਟਾਹਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਅੰਬੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਵਰਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਕੀ ਸਦਰਕਤ ਮਿਟਤ ਆਮਲੀ ਖਾਏ, ਪਿਤਾ को प्यार ना परोसी पै पाइए, सागर की निध कत पाइए पोखर से, दिन सर कर दीप जोत ना पुजाइए, इंद्र बरखा ना समान कूप जल, चंदन सुबास ना पलास महकाइए। ਜਿਹੜੀ महक चंदन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀ ਉਹ ਕਦੇ ਪਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ नहीं आ सकती। श्री गुरदयाल की दया ना आन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदे अस्तलों ताइए। गुरु वर्गी रहमत किसी होर दे कोलों नहीं मिल सकती। ये गल ते भाई मरदाना जी भी जानते है, मेरे गुरु वर्गा कोई नहीं। कहते पानी देना है दे, नहीं देना ना दे, पर मेरे गुरु वर्गा कोई नहीं। मैं सिख गुरु नानक दा ही हाँ। हुण तीसरी बार वापस आए, मान लो भाई मरदाना जी कह रहे होण मालिक जी हुण ना भेजियो जे, हुण नहीं मैं जा सकदा। सतगुरु कहते हुण तेनू भेजना भी नहीं है। महाराज ने पत्थर परे करके चश्मा प्रगट किया ते भाई मरदाना जी नू जल छकाया। उस वली ने पत्थर मारन का यतन किया, सतगुरु ने रोकया। सच ये है जिहदा भाव है वली जेड़े पत्थर मार सकदा उन्होंने गुरु नानक साहब ही रोक सकते हैं। जेड़े हौमे हंकार जिहड़ा पत्थर दिल हो चुका है, उस पत्थर दिल नूं भी जे कोई रोक सकता है वो गुरु नानक साहब महाराज ही रोक सकते हैं। उहदे नाल विचार चर्चा हुई, चर्चा तो बाद वो जिहड़ा वली कंधारी सी गुरु नानक साहब महाराज जी दे चरनां दे उपर डिग पिया। महाराज ने उहदा हंकार तोड़िया ते सतगुरु साहब जी ने उस मुबारक स्थान के उपर अज गुरुद्वारा पंजा साहब सुशोभित है। सतगुरु साहब जी इस तो अगे गए, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ सिख संगतां नूं सच दा उपदेश दिंदे होए ਡੇਂਗੇ पिंड दे विच पहुंचे है। जिथे की देखिया गुरु नानक साहब महाराज ने, कि देखिया कि उत्थे ढोल वजदा पिया है। बहुत वड्डी गिनती विच भीड़ इकट्ठी होण नूं फिरदी है। गुरु नानक साहब महाराज जाके पुछते हैं कि ये ढोल वजन का की कारण है। वो कहन लग्या जी ढोल इस करके वजाया जा रहा है, इस गुफा दे विच एक फकीर बैठा है, ते वो जिहड़ा फकीर बैठा है ना उन्हें 40 दिन बाद कल नूं बाहर निकलना है। 40 दिन ना कुछ खांदा है ना पींदा है, अंदर बैठ के चलीसा कटदा है, 40 दिन कटदा है ते कटन तो बाद बाहर प्रगट हुंदा है। मैं लोकां नूं अज दस्सण दा पिया हां ढोल वजा के कल नूं उन्हें 40 दिन बाद बाहर निकलना है।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਹੁਕਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਢੋਲ ਨਾ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਭੀੜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 40 ਦਿਨ ਬੀਤੇ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਉਹ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਮਰਦਾਨੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 40 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਵਾਵਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇਹੀ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇਹੀ ਪੀਂਦਾ ਏ। ਵੇਖ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਾਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਵੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦਾਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾ ਕੱਟਦਾ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਵੇਲਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ। ਧਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਘੜੀ ਧਨ, ਧਨ ਮੂਰਤ ਪਲਸਾਰ, ਧਨ ਸੋ ਦਿਨ ਸੰਜੋਗੜਾ ਜਿਤ ਡਿੱਠਾ ਗੁਰਦਰਸਾਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੇ। ਉਹੀ ਘੜੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾ ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕੇ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ